فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعامه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تمشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Baca menang doa deh. Kayak kemarin Ustaz lagi. Baca doa deh. Siaran langsung dari Terapan. Ada doa yang adit tak ada. Ada doa orang tuh. Sama dari Pasti ya baca doa deh. Baca doa itu. Doa orang lain ada. Darus Islam yang akan dipimpin oleh Kakanda Muhammad Jamil. ada kepala Udah jalan. Nah, akhirnya udah. Udah jatuh nanti aja lah. Kan sekolah. Pemilikan kamar ya. Taruh Sini alhamdulillah. Ya. Mau di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal berfarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah melangsungkan acara yasinan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi bisa sedikit akan bahas beberapa poin penting agar kita refleksi bersama agar kita tahu apa sih awal mulanya hadirnya Forum Intelektual Muda Era Yogyakarta itu sendiri. Tanggal 6, tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal berapa sih? Tanggal 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni tahun 2008. Sudah sekian tahun kita organisasi ini berdiri. Alhamdulillah sampai detik ini terus berjalan. Sejauh ini kepengurusannya berlanjut terus, tidak ada kevakuman. Tidak mendengar. konek kopi rumah tawaran dari. Tidak ada kevakuman. Mungkin secara kilas saya akan menceritakan sejarah tim ini sendiri. Tadi awal mulanya tanggal 2 Juni 2008 itu pertama kali munculnya ide organisasi FIMNI itu sebenarnya di asrama Bima. Beberapa pader FIMNI waktu itu tergerak hatinya mendirikan semacam perkumpulan kecil lah, karena dulu kan nama FIMNI itu belum dikenal.
Kalau dulu namanya sebelum nama FIMNI itu namanya KIMJA, Komunitas Intelektual Muda Jera Jogja. Sehingga lambat laun bergantilah nama itu menjadi Forum Intelektual Muda Jera Yogyakarta. Kalau nggak salah dulu pada masa pergantian kepengurusan dari Bung Ismail ke Bang Amrullah. Di masa-masa awal ini itu lahir, sebenarnya tidak ada struktur yang paten seperti sekarang ini. Ya, cuman sekedar koordinator aja. Kalau dulu dikoordinir oleh abang kita bersama Zainuddin Esfil MSI yang saat ini sudah kerja di Jakarta di Dukcapil Pusat di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman ke Jakarta bisa silaturahmi ke sana. Beliau tinggal di Depok, tepatnya di Sawangan Village di Depok. Masa itu awal munculnya komunitas FIMNI itu berawal dari kegelisahan para founding father. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya sudah di Jogja pada akhir 2007 itu. Saya di Jogja itu akhir 2007. Otomatis pada munculnya FIMNI sebenarnya saya sudah ada. Mungkin karena masih bau kencur mungkin dirasa, jadi tidak dilibatkan waktu itu. Jadi para founding father FIMNI aja yang duduk dan memikirkan KIMJA waktu itu. Awal mula gagasan berbentuk tulisan, sehingga itu dikirim sekaligus edisi beberapa di hari gelagahannya. Seperti itu terus menerus berlanjut proses dipakai alternatif melalui memanfaatkan dunia maya atau dunia website. Dulu ada websitenya namanya fini.or.id. Kalaupun teman-teman nanti semangat menulis juga, nanti saya akan fasilitasi untuk membuat mengaktifkan kembali websitenya, karena itu kan websitenya berbayar. Kalau teman-teman nggak mau nulis ya sama aja bohong kan, nggak usah dibikin. Kalau nggak mau nulis, kalau nggak diisi dengan konten-konten bermanfaat. Kalau teman-teman semangat menulis, nanti bisa saya fasilitasi untuk mengaktifkan kembali website itu. Yang pertama, yang selanjutnya, teman-teman di Jogja ini pada prinsipnya kan datang ke Jogja ini kuliah. Ingat baik-baik, konsep awal datang ke Jogja itu berarti kuliah. Walaupun kita sambil organisasi, tapi prioritas utamanya jangan ditinggalkan juga. Sebenarnya bisa, kalau kita mau membagi waktu, bisa saja nih maksimal yang kita dapat di kampus kuliah itu. Ya sisanya 75%-nya aktif di organisasi itu. Salah satunya di FIMNI. Di FIMNI ini sebenarnya banyak keragam, nggak satu. Ya kalau walaupun nggak terlalu nggak banyak, tapi mungkin rata yang HMI, ada yang HMI, ada yang PNI, ada juga yang apa saja deh, pembebasan. Nggak ada. IMM. Bapak teman-teman aktif lah di organisasi apapun yang menurut teman-teman bagus, karena jangka panjang itu kita semua ini harus berjejaring. Kalau kita hanya aktif di HMI saja atau aktif di pembebasan saja, nanti kita tidak bisa menjaring menjaring orang-orang lain
di luar lembaga itu, luar ini atau luar HMI atau luar pembebasan itu sendiri. Dengan adanya beragam ini, jaringan kita itu akan luas nanti. Misalnya awal mula kecilnya dari FIMI, nanti kita akan lebih mudah kalau kita mau kerjasama dengan HMI bisa, kalau kita mau kerjasama dengan PMI bisa, kalau kita mau kerjasama dengan pembebasan bisa. Karena di dunia ini harus kolaborasi yang ditingkatkan. Kita tidak boleh hanya berpatokan dengan lingkup kecil kita sendiri aja. Misalnya organisasi primordial atau organisasi daerah saja. Teman-teman jangan hanya berkomunikasi dengan lingkup ini saja. Karena jangka panjang ke depannya kita tidak tahu teman-teman akan menjadi seperti apa, atau teman-teman yang orang-orang yang teman-teman kenal akan jadi apa. Makanya terus kolaborasi dengan lembaga-lembaga di bawah naungan Kepma. Nanti kalau ada pergantian pengurus Kepma, aktiflah di Kepma. Terus kalau terus menjalin diskusi atau komunikasi secara individu dengan teman-teman organisasi di tempat lain di luar FIMNI, di bawah naungan Kepma, atau dengan teman-teman pengurus Kepma, atau kalau mau lebih lebar lagi dengan teman-teman Dompu. Teman-teman Dompu juga itu hampir sama juga dengan BIMA, lembaga di bawah naungan BIMA itu. Tiap-tiap kecamatannya juga mereka ada lembaga-lembaganya. Sangat bagus sekali kalau teman-teman ke depannya atau minimal difasilitasi oleh FIMNI terus menjamah kolaborasi dengan seluruh lembaga yang ada di Jogja ini. Misalnya pada minggu ini atau bulan ini kerjasama dengan Kepma, minggu depan atau bulan depannya kerjasama dengan salah satu lembaga di bawah naungan Kepma. Terus berlanjut. Kalau mau lebih lebar lagi kerjasama dengan lembaga di IKPMD Dompu itu. Kalau mau lebih lebar besar lagi kerjasama dengan IKPMD DIY. Ini kebetulan salah satu pengurusnya yang abang kalian yang ganteng ini jadi salah satu pengurus di KPM DIY. Itu semua lembaga semua lembaga di daerah itu yang ada di Jogja itu ada di KPM DIY itu. Jadi ruang kolaborasinya akan lebih luas lagi. Cakrawala berpikirnya akan lebih luas lagi, karena tidak berkutik dengan teman-teman FIMNI saja, tidak berkutik dengan teman-teman Kepma saja, tidak berkutik dengan teman-teman Dompu saja. Bahkan karena disadari atau tidak, Jogja ini miniaturnya negara. Kenapa dibilang miniatur negara? Ya semua orang-orang daerah manapun di Jogja ini ada, dari Sabang sampai Merauke. Ya miniatur terkecil dari negara itu ya ada di Jogja ini. Jadi kalau kita mau berkolaborasi dengan orang daerah manapun bisa, tinggal ditelusuri. Teman-teman kalau bekerja sama ingin kolaborasi dengan teman-teman NTT, tinggal datangin asramanya. Kalau ingin berkolaborasi dengan Sulawesi, tinggal datangi asramanya. Kalaupun belum ada belum ada kontak atau belum ada teman yang bisa dihubungi, karena ya dengan mudah teman-teman bisa menelusuri asrama-asrama yang ada di Jogja ini. Itu poin keduanya. Poin selanjutnya, ketiga juga, teman-teman harus berani berkolaborasi juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Sebenarnya kalau lembaga pemerintahan itu yang penting diundang pasti datang ya. Walaupun bukan pucuk pimpinannya langsung, paling tidak mereka akan mengutus orang yang mewakilinya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Tinggal dikoordinir saja. Misalnya teman-teman mau
Mungkin karena rata-rata banyak hukum, bisa juga teman-teman mengatasnamakan FIMNI, ajuin surat di lembaga-lembaga hukum itu yang ada di Jogja, di pengadilan atau di kejaksaan, pengadilan agama atau pengadilan negeri, kirim surat secara resmi. Kalau nanti misalnya ada teman-teman FIMNI yang mau magang di sana bisa. Kalaupun sebenarnya tanpa melalui teman senior pun, kalau kalian mau bisa saja Mandiri maksudnya. secara mandiri. Yang penting ajukan surat secara resmi dengan catatan saat pengajuan surat itu harus jelas, jangan asal kirim surat terus ditinggal begitu saja. Saat mengantar surat terus mintakan tanda terimanya. Di tanda terima kan pasti ada kontak yang bisa dihubungi. Setelah dapat tanda terimanya, 1 hari 2 hari tinggal hubungi aja, telepon. Biar ini melatih mental teman-teman juga agar bisa atau mau berkolaborasi dengan siapapun. Jangan pandang siapapun itu sebagai orang yang wah gitu. Yang penting kita melakukan hal yang benar, yakin pasti ada jalan intinya. Apalagi yang menyangkut penguatan keilmuan teman-teman semuanya. Misalnya sebagai contohnya di dunia kampus kan, dunia mahasiswa kan erat kaitannya dengan dunia intelektual itu. Teman-teman bisa misalnya kalau mau belajar tentang penulisan atau mau belajar tentang media, tinggal ajuin surat ke media-media ternama di Jogja ini, salah satunya di KR. Dengan catatan seperti yang saya bilang tadi, saat ke sana ajukan surat secara resmi, mintakan tanda terimanya, terus tinggal dikoordinir lebih lanjut. Kalaupun mau melalui jalan tikus juga nanti bisa ya, kalau yang penting kalau teman-teman coba dulu sendiri gitu. karena nanti kan beda. Sesuatu yang kita dapatkan sendiri dan sesuatu yang kita dapatkan dengan perantara itu kan beda. Ya, sebenarnya bisa juga diajuin di balai kota itu. Mungkin nanti jangka panjang FIMNI itu juga bisa juga nanti kita perlu legalkan secara negara biar didaftarkan secara Kemenkumhamnya, biar nanti mudah akses pendanaan dan lain sebagainya. Nanti Bapak ya. Tunggu saya jadi hana dulu ya. Tipe orang piti daftar kayaknya. Tunggu saya dilantik jadi notaris atau jadi DPR dulu ya. Amin. Amin. Ya, itu poin pentingnya. Mungkin salah satu yang paling penting juga di dunia kampus ini, pada dasarnya kan di dunia kampus itu kalau cuma mempertahankan IPK 3 itu sangat mudah sebenarnya. Yang penting teman-teman kuliah, atau kalaupun teman-teman sambil aktif organisasi, komunikasikan secara intens dengan dosen mata kuliah yang teman-teman ampu itu. Ya, intinya anggap aja komunikasinya antara orang tua dan anak. Ya, ambillah hati mereka sebisa kalian. Tapi dalam artian teman-teman juga harus terutama di Jogja ini kan teman-teman datang di Jogja ini harapannya menuntut ilmu. Jadi selain menuntut ilmu juga harus berbaur juga dengan warga sekitarnya. Kalau teman-teman berbaur dengan warga sekitar kan akan mempermudah juga nanti dalam segala sesuatunya. Paling tidak informasi tentang kampung di sekitar sini bisa kalian update. Bahkan lebih lanjutnya, kalau ada
beras atau apapun yang bisa mereka kasih juga bisa juga. Itu kan nilai plus juga yang bisa kalian dapatkan kalau berbaur dengan masyarakat sekitar itu. Terus erat kaitannya mungkin dengan dunia maya ini mungkin sebenarnya ini momentum bagus juga yang bisa dimanfaatkan atau bisa bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai forum intelektual, sebagai mahasiswa, sebagai yang mengaku diri sebagai agen of change, agen perubahan itu. Oleh karena itu teman-teman bisa memanfaatkan dunia maya ini untuk di dunia maya itu kalau kita tidak pilih informasi yang kita dapat itu kita akan pusing sendiri, kita akan jerumus sendiri ke hal-hal yang tidak diinginkan, ke hal-hal yang negatif. Kalian sebagai mahasiswa jangan hanya sebagai penikmat dalam dunia maya itu, dalam artian akan lebih bagus lagi kalau teman-teman ini berkontribusi menciptakan konten-konten positif yang bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas. Dimanfaatkan aja medsos yang ini itu dibikin kata-kata bijak singkat ya 1 kali sehari ya, kalau nggak kuat 1 kali sehari isi konten-konten positif yang ada di Facebook itu ya di kegiatan-kegiatan itu lah. Kalau di saat-saat kegiatan ini seperti ini atau kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya konten-konten hasil kegiatan itu yang teman-teman share di informasi di media sosial, di media sosial itu. Karena disadari atau tidak kan kalian akan kangen, akan menginginkan atau akan ingin melihat momen-momen seperti ini ke depannya setelah nanti teman-teman nggak kuliah lagi. Kalau momen-momen seperti ini terus kalian publikasikan, nanti suatu saat bisa kalian cek kembali, oh ini dulu saya pernah ikut kegiatan ini sebagai bukti otentiknya ada foto atau video yang diupload di media sosialnya Vimni, misalnya sebagai bukti otentik. Misalnya gini juga, kalau teman-teman pengurus ini walaupun secara setiap saat, setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan lakukan kegiatan yang berbau kelembagaan seperti ini, diskusi lah, kolaborasi dengan teman-temannya, atau kegiatan-kegiatan rutin teman-teman yang sudah dirancang oleh ini. Kalau teman-teman tidak publikasikan, ya nanti ke depannya siapa yang bisa menyimpan arsip itu? Misalnya di sekret ini, siapa yang berani jamin arsip itu akan terus ada? Makanya biar kita suatu waktu kita bisa melihatnya, kita simpanlah di media sosial yang ada itu. Itu yang paling penting. Terus yang selanjutnya di Jogja ini disadari atau tidak, semua hal itu bisa didapatkan dari yang hitam sampai yang putih. Tinggal teman-teman memilah dan memilih hal-hal baik yang seharusnya bisa dipetik. Kalian ambillah sebagai pelajaran, kalian ambillah sebagai patokan untuk suatu saat teman-teman bisa bawa ke kampung halaman masing-masing, atau bisa kalian jawantahkan di dunia kerja teman-teman nanti masing-masing. Di Jogja ini banyak hal yang bisa teman-teman pelajari selain akses buku-bukunya mudah,
budayanya juga bisa teman-teman pelajari. Ya jangan anggap remeh. Misalnya teman-teman jalan-jalan ke ke tempat-tempat wisata. Jangan hanya menikmati sekilas tempat wisata itu. Kalau sebisa mungkin, kalau teman-teman pergi ke lokasi tempat wisata itu, bukalah cakrawala berpikir ke teman-teman. Siapa tahu nanti suatu saat kalian jadi pengusaha pariwisata, bisa juga diajawantahkan di kampung halaman nanti. Ini misalnya tempat-tempat wisata yang ada di Jogja ini sebenarnya sederhana, di tempat di air di pegunungan kecil aja, atau di aliran air sungai aja bisa dijadikan tempat wisata oleh mereka. Kenapa tidak kita ambil pelajaran yang berharga itu di Jogja ini? Nanti suatu saat kita bisa bawa ke kampung halaman. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Terus yang berkaitannya dengan kondisi yang terjadi di NTB, mungkin secara keseluruhan di NTB, karena mayoritas di kampung halaman kita kan mayoritas petani. Sebenarnya bisa juga semasa kalian masih di Jogja ini atau masih di Jawa ini, bisa juga membangun jaringan sebanyak-banyaknya. Salah satunya, kalau misalnya yang punya yang saat ini jurusannya manajemen perkantoran atau apa, manajemen perusahaan atau apa, intinya contohnya Muhammad Fauji ini, abang ganteng ini, bisa juga datangi perusahaan yang memang sangat dibutuhkan di kampung halaman kita. Ya misalnya salah satu contohnya perusahaan obat-obatan atau pupuk atau apalah, intinya bisa dipelajari di sana atau bangun mitra di sana. Siapa tahu nanti setelah lulus kita jadi pemasok di sana. Kita tahu harga khususnya, harga miringnya. Kalau sudah sampai di Bima kan udah harganya selangit. Kalau kita sudah ada kolaborasi dengan perusahaannya langsung kan pasti lebih kecil harganya, lebih bisa dijangkau oleh masyarakat di sana. Nanti bisa misalnya harga rata-ratanya di sana misalnya 100.000, bisa juga teman-teman, karena belinya cuma 50.000 ya bisa dijual dengan harga 60 atau 80 kan bisa. Jadi itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Salah satu contohnya bisa dilakukan oleh teman-teman semasa masih kuliah di Jogja ini. Atau paling tidak teruslah menjalin komunikasi dengan, ya minimal kalau secara sempitnya minimal komunikasi dengan teman-teman sekelas itulah. Terus jalin komunikasi. Ke depan kan ini kan dunia terus berputar. Yang saat ini menempati posisi strategis, tidak selamanya mereka menempati posisi strategis itu. Siapa tahu di antara teman-teman kalian yang menempati posisi strategis itu, kalau sudah dibangun dengan intens mulai dari teman-teman mahasiswa ini, lebih nanti jalan teman-teman untuk komunikasinya. Ya mungkin agar tidak terkesan satu, akan lebih bagus berinteraksi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman atau adik-adik semuanya, bisa bertanya biar suasananya lebih hidup. Ya mungkin itu aja untuk sebagai pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah, bertanya. Atau kalau nggak mau bertanya, saya tanya nih. Ya saya tanya satu-satu aja deh. Ya, ini siapa namanya? Ana. Ana.
Ana, selama di kampus apa yang didapatkan dan apa hal yang perlu didiskusikan di lingkup ini, di ruangan ini? Atau ada hal yang dibingungkan yang perlu didiskusikan? Gimana? Ana? Atau keluh kesahmu lah di ini, atau bagaimana perasaanmu lah. Ya, keluh kesah juga boleh. Atau harapannya di FIMNI ke depannya seperti apa? Monggo. Ya, gimana, ada yang tanya? Ya mungkin kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin Bang Fauzi bisa menceritakan pengalamannya selama berproses di KPMDI mungkin, agar bisa menjadi gambaran ya buat adik-adiknya, minimal mendapat informasi awal. Ya kali aja ada sesuatu hal yang ingin dibagikan. Ya monggo Bang Fauzi. Bicara loh guys. Ya mungkin kalau belum ada saya tambahin lagi. Kedepannya harapan Abang, teman-teman FIMNI lebih intenskan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kuliah. Misalnya mungkin yang awal-awal datang mungkin masih minim yang paham komputer, belajar komputer, cara mencari referensi seperti apa, bagaimana cara buat proposal, bagaimana cara buat makalah, bagaimana cara menulis dengan baik, dan bagaimana cara mengutip tulisan orang agar tidak dianggap plagiasi. Itu hal-hal seperti itu sangat perlu dilakukan oleh teman-teman pengurus, difasilitasi oleh teman-teman pengurus. Ya tinggal dikomunikasikan aja. Di sini kan ada pusmaja juga yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau ya karena Abang nggak ada lagi di Jogja, bisa teman-teman komunikasi dengan ya cuman orang-orang tertentu aja yang bisa. Ya rata-rata kan namanya mahasiswa cuman ambil copot satu makalah yang ada di internet, langsung kumpul gitu aja. Copy paste ya, yang namanya copy paste itu. Ya kebanyakan seperti itu. Itu sebenarnya kalau kita nulisnya dengan cara yang baik, sebenarnya kumpulan-kumpulan dari makalah teman-teman bisa juga nanti dijadikan buku. Dan yang penting tata cara penulisannya benar, tidak pure 100% diambil satu sumber satu sumber, dia istilahnya tidak pure langsung diambil makalahnya orang intinya. Di internet itu karena berseliweran kan makalah yang ada di internet itu. Kalau kita kutip dengan cara yang baik, bisa juga tulisan-tulisan makalah teman-teman bisa jadikan buku ke depannya. Ya ini yang perlu Abang tekankan juga. Tugas-tugas kuliah teman-teman disimpanlah di laptop atau di flash disk, atau yang biar aman disimpan di Google Drive. Karena di Google Drive, kalau di laptop kan misalnya laptopnya rusak atau laptopnya dicuri orang atau flash disknya dicuri orang kan susah juga, nanti datanya hilang semua. Jadi diupdate, disimpan di Google Drive. Ya mungkin pasti
masih ada banyak juga yang belum paham, sering kita abaikan, jadinya terus berlarut-larut kita abaikan, jadinya kita nggak bisa. Efeknya di dunia kerja nanti kalau sudah lulus ya kita kebingungan sendiri, karena hal-hal dasar yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa tidak kita pelajari. Itu yang paling penting yang perlu dipelajari juga. Sebenarnya makalah juga itu walaupun sederhana, kedepannya bisa dikembangkan dengan apapun, bisa dikembangkan dengan buku. Kalau misalnya makalahnya cuma 6 lembar, kalau mau dikembangkan sebagai jadi buku juga bisa. Ide-ide umumnya sudah ada teman-teman miliki, tinggal diperlebar lagi, diperbanyak lagi referensinya, jadilah buku atau jadilah nanti jurnal. Karena mungkin di kampus, di sebagian kampus mungkin mensyaratkan bikin jurnal seperti jurnal juga kan. Mungkin sekarang kalau di UIN sudah disyaratkan, atau di kampus-kampus lain. Kalau di UST juga kayaknya sudah disyaratkan bikin jurnal. Jadi hal-hal seperti itu sangat perlu dipelajari teman-teman. Salah satu contohnya, untuk terbitin jurnal itu aja harus teman-teman kuasai. Tidak semua orang memahami cara menerbitin jurnal. Dari awal proses penerbitannya sampai terbitnya itu tidak semua orang tahu. Bahkan mungkin orang yang S2 mungkin masih ada juga yang belum paham itu. Karena mungkin zaman S1-nya belum familiar dengan jurnal-jurnal, istilah jurnal itu. Jadinya cara mengirim tulisan di jurnal saja tidak paham. Itu hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman, karena itu sangat erat kaitannya dengan kuliah teman-teman, biar nanti mempermudah segala sesuatunya. Kalau teman-teman yang mau mencari referensi sebanyak-banyaknya juga, di baik referensi berbahasa Indonesia atau berbahasa asing, banyak cara yang bisa dilakukan. Karena misalnya kalau jurnal internasional yang bereputasi, yang berbayar tuh lumayan juga harganya, ada yang jutaan. Tapi ada juga cara-cara lain agar bisa mendownload atau mengambil makalah itu bisa secara gratis. Sebenarnya hal-hal seperti itu juga perlu teman-teman pahami, agar kedepannya memudahkan untuk teman-teman membuat skripsi. Kalau sudah memahami dasar-dasar ataupun hal-hal mendasar yang perlu dilakukan atau perlu dimiliki oleh mahasiswa itu, dengan mudahnya teman-teman nanti membuat apapun dengan mudah. Ya, mungkin ada pertanyaan agar tidak ngobrol sendiri hari ini. Mana ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Pertanyaan pada lain. Dora gorengan di sini. Mau 3 kilo lagi. Nampak. Kalau leli utas sebenarnya. Kita lele. Itu ibu udah waktu deh setiap itu. Kalau bertanya kan? Ya, monggo. Karena banyak sekali media-media yang kita terbelenggu dengan kondisi zaman sekarang, sampai kita lupa identitas kita sebagai mahasiswa itu tersendiri. Ya. Kira-kira bagaimana menurut kamu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, bagus pertanyaannya, sangat menggelitik. Ya sebenarnya sederhananya di tiap di tiap zaman kan pasti ada masanya kan. Pasti berkembang dari zaman ke zaman tuh pasti tidak mungkin sama terus sama. Tinggal kita menggunakan aja sih dengan bijak media sosial. Bahkan akan lebih mudah sebenarnya media sosial ini akan lebih mengekspresikan keintelektualan mereka, teman-teman. Pasti di kepala teman-teman kan sudah banyak gagasan-gagasan berlian yang sudah didapatkan dari lingkup kampus maupun lingkup diskusi-diskusi kecil di warung kopi, di diskusi-diskusi kecil di organisasi-organisasi daerah. Itu gagasan-gagasan teman-teman kan sebenarnya sudah ada di kepala teman-teman tuh. Tinggal diekspresikan dalam bentuk nyata, dalam bentuk nyata yang bisa dinikmati oleh orang-orang di dunia maya itu. Ya salah satu contoh kecilnya yang tadi Bang bilang itu, manfaatkan media sosial yang ada itu, jangan takut untuk menulis. Ya contohnya, kalaupun teman-teman nggak pede disimpan di media sosialnya Vimni, ya mungkin kalau ada yang nggak pede, ya bisa juga dipasang di status sendiri itu, tulis saja. Tapi malah karena erat kaitannya juga dengan membangun branding diri itu, kalian harus sedikit mencari kira-kira yang menjadi ciri khas teman-teman itu apa sih yang ingin teman-teman tampilkan di dunia maya itu. Teman-teman ingin dikenal sebagai apa sih di dunia maya itu. Kalau mau samakan dengan kondisi real yang ada, yang dimiliki teman-teman juga bisa juga. Misalnya yang mahasiswa hukum terus komentar-komentar atau terus menulis tentang hukum-hukum. Misalnya kalau mau lebih spesifik lagi, teman-teman ini sebenarnya spesifik keahliannya di mana sih? Misalnya keahliannya di hukum pidana. Teman-teman bisa mengambil bagian di sana. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana di bangsa ini yang sekiranya menggelitik di menurut teman-teman, itulah yang teman-teman komentari. Ya contoh sederhananya dipasang di status Facebook juga bisa. Kalaupun teman-teman agak pede, ya sebenarnya nggak ada alasan tidak pede sih. Teman-teman tulis 1 lembar 2 lembar dipasang di media sosial Vimni malah bagus juga. Kan di akhir-akhir ini kan banyak informasi-informasi nasional yang bisa teman-teman komentari. Misalnya kalau yang berkaitan dengan pemilu atau dengan persoalan-persoalan masyarakat yang ada di masyarakat itulah, karena tidak hanya pemilu ya yang saat ini, walaupun salah satunya yang terkait pemilu. Kalau teman-teman yang hukum fokus saja komentar dengan landasan hukum tentunya. Kalau mau komentar sesuatu, usahakan carikan landasan hukumnya biar tidak dianggap remeh oleh orang lain. Karena ranah sosial kan sebenarnya pasti ada celahnya, tergantung kita masuknya di wilayah mana. Karena ranah sosial itu kan A menurut seseorang belum tentu A juga menurut yang lainnya. Tergantung sudut pandang mana yang dia pakai. Tergantung dia melihat dari sisi mananya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa teman-teman lakukan. Ya makanya sebagai dasarnya teman-teman yang perlu dilakukan kalau mau bikin meme singkat selebaran seperti itu,
Berarti teman-teman FIMNI harus fasilitasi tentang pelatihan desain, tentang pelatihan buat meme-meme kecil yang bisa dipasang di dulu di Facebook itu, di Facebook atau di IG itu. Teman-teman semua kan hampir semuanya punya Facebook atau punya IG atau bahkan TikTok. Apalagi sekarang di dunia TikTok itu bisa juga teman-teman jadi dimanfaatkan untuk branding diri teman-teman. Kan banyak artis dadakan yang melalui TikTok. Sebenarnya bagus juga itu membangun branding diri. Itu salah satu cara untuk memperkenalkan diri agar dikenal luas oleh orang. Biar kedepannya ya bisa teman-teman manfaatkan untuk kepentingan mengambil pundi-pundi rupiah juga. Apalagi yang ingin ditanyakan? Fatim. Adil ya, Fadil. Ini Om, maksudnya tadi sempat tersinggung terkait dengan Bima. Maksudnya Tentang apa? tentang Bima itu udah tertinggal jauh. Ini rokok gede. Maksudnya yang saya lihat di Bima juga itu dia potensi dari sumber daya alamnya. Nah, maksudnya di Jogja tadi Om, maksudnya tempat-tempat yang tidak terlalu biasa, tidak terlalu luar biasa itu bisa dijadikan pariwisata, tempat pariwisata. Jadi pertanyaan materi Om, kira-kira bagaimana cara mengatasi perampokan jambret dan lain sebagainya khususnya di Kabupaten Kecamatan Belo. Nah, jadi saya lihatnya itu Om, maksudnya ketakutan orang berpariwisata di khususnya di Incera itu kan karena banyaknya rawannya perampokan yang terjadi di Kabupaten Kecamatan Belo itu sendiri. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya itu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Adinda kita bersama. Ya, salah satu cara untuk mengatasi begal dan lain sebagainya itu sih salah satu caranya. Karena itu kan rata-rata pemuda sebenarnya. Rata-rata pemuda. Kalau pemuda di desa atau di kampung kita kan atau di Bima itu kan adanya namanya Karang Taruna. Bagus juga nanti kolaborasi antar Karang Taruna itu terus intenskan komunikasi dengan Karang Taruna satu desa dengan satu desa yang lainnya. Dengan desa dan juga kepolisian. Yang paling penting juga biasanya kan rata-rata kejadian begal dan lain sebagainya itu kan di saat musim-musim bukan panen biasanya, di saat tidak ada penghasilan yang memadai di kampung halaman itu sendiri. Mungkin bagus juga dan salah satu alternatifnya dibuat tempat pariwisata itu sebenarnya harus ada kesadaran dari pemudanya dulu sih. Tentunya harus kolaborasi dengan pemerintah setempat. Sebenarnya kalau di contoh sederhananya di Incera itu kan bisa juga kita manfaatkan sebagai pariwisata. Dulu sempat saya singgung juga gimana merancang pariwisata di Incera itu. Contohnya di Embun Cera itu. Nanti bisa kolaborasi dengan pemerintah setempat, pemerintah Cera dan Diha itu kita bikin sarana untuk lari sore atau lari pagi lah di seputaran seputaran Bomon Cera itu, mengelilingi Bomon Cera itu di pinggir-pinggirnya biar kita sambil menikmati indahnya
pegunungan, angin sepoi-sepoi mengelilingi embun Cerai itu kan bagus juga itu. Terus kalau di air terjun di atasnya itu apa namanya itu, bikinkan jembatan itu tembus ke gunung itu, terus bikinkan jalan di pinggiran di pinggir embun itu bagus juga, pinggir embun, sekeliling embun itu biar nanti dijadikan tempat untuk lari-lari pagi atau lari-lari sore seperti di Jogja itu kan. Misalnya contohnya kalau di UGM kan banyak orang yang lari-lari pagi atau lari-lari sore, atau di JEC itu kan ada di Taman Buaya juga itu. ya, Taman Buaya juga itu bisa juga dijadiin seperti demikian. Maksudnya gitu. Selain pohon-pohon yang sudah ada sekarang di kampung itu, bisa juga nanti ditanamin. Kalau sudah kita bikin jalan itu, nanti bisa kita tanamin juga pohon-pohon di pinggirnya agar rimbun, agar nanti saat lari sore atau lari pagi itu menjelang siangnya itu tidak kepanasan, atau kita bisa lebih menghirup udara segar ya. Dengan adanya pepohonan itu bisa juga. Terus nanti juga di bawahnya itu, di bawah airnya itu, di bawah damnya itu bisa juga nanti dibikinkan perahu-perahu kecilnya untuk lalu lalang, untuk disewa masyarakat, bisa juga berdua sama pacar, atau bisa juga terserah. Tapi itu perlu kesadaran masyarakat sebetulnya. Perlu kesadaran masyarakat. Perlu kesadaran masyarakat. Karena saya pernah melihat, bukan melihat langsung, dulu kayaknya kalau nggak salah pernah ada perahu juga di sana. Dulu ada 2000. Dulu pernah ada, tapi ternyata cuman bertahan 1 hari 2 hari, hanya seminggu, langsung dirusakin oleh warga sekitar juga yang dirusakin. Itu ya lucunya di sana. Itu ya, membangun kesadaran masyarakat, terutama pemuda itu sangat penting. Terus intens lakukan diskusi-diskusi. Kalau di Jogja ini kan ada pertemuan rutin mereka antar desa, jangankan antar desa, antar RT saja ada pertemuan rutin mereka, minimal sekali sebulan tuh ada. Bahkan ada yang tiap minggu tuh ada. Ya sambil kayak pengajian seperti kita ini, sambil pengajian, sambil obrolin kira-kira persoalan apa yang ada di masyarakat, persoalan apa yang bisa dikolaborasikan bersama, persoalan apa yang bisa dikerjakan bersama, persoalan apa yang bisa dikerjakan bersama yang secara beruntun dengan kolaborasi antara desa, antar pemuda antar desa, kepala desa, karena misalnya contohnya Bomon Cera itu hidup, bukan hanya Cera yang menikmati secara ekonomisnya nanti, bisa juga nanti orang-orang sekitarnya di Soki, Lido, Ngali, bahkan ya untuk sementara itu dulu, tanya dulu yang lain sambil lihat dulu tas. Apa ada yang lain lagi? Oke teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Nah jarang-jarang Bang Jamil datang lagi ini. Ya, apa ada Dian cantik? Ya Pak Ketua. Mama malah mengatakan lu sara awara wakili sara oke. Karena dari kecil saya memang diajarkan sesuai kebutuhan jumlah anggota ada masalah kemarin ya memang bertentangan dengan hati nurani saya.
Oh ada yang, ayo. Siapa Ada yang nih? Tanyakan lagi. Begitu ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini. Itu tanya. Oh Dian. Lurkan konek-koneknya. Ayo Dian. Atau mungkin ada persoalan selama di kampung waktu itu, kira-kira apa hal-hal yang bisa didiskusikan menurut kalian di kampung halaman waktu itu? Ya. Atau hal-hal apa yang tidak diinginkan lah gitu. Jadi tiba-tiba saya tahu dia nangis, nggak tahu Ica telepon, dia nangis Pak, dia waktu itu dia bilang Ada yang ingin bertanya? Apa? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang ditanyakan apanya? Itu kan harus memakai akun. Ya. Sebenarnya itu aja yang apalagi Akun itu dibuat itu apakah harus dibayar atau ya, terima kasih. Sebenarnya kalau upload terbitin jurnal itu banyak sekali sih yang gratis. Kalau cuman daftar akunnya ya gratis. Biasanya kalaupun yang berbayar itu nanti sudah tahap akhir, setelah tahap akhir ya. Dari proses daftar itu kan sebelum teman-teman membuat jurnal itu harus dipastikan dulu target teman-teman itu mau terbitin di mana jurnalnya, kan banyak jurnal itu, mau misalnya yang di UTS, yang di UST, telusuri jurnal yang ada di UST itu, karena banyak juga kan jurnal di UST itu. UST itu misalnya kamu jurusan apa? Ya, manajemen. Bisa diskusi bareng sama abang ini kan. Pasti di jurusan manajemen itu ada jurnalnya. Kalaupun nggak ada di UTS, kalaupun nggak ada di UST, ada di kampus-kampus lainnya. Misalnya anggap aja ada di UST itu ada. Anggap aja ada. Karena di setiap jurnal itu beda anunya, beda format penulisannya. Jadi harus ambil formatnya itu, karena tiap-tiap jurnal itu pasti beda cara penulisannya, tata cara penulisannya, cara spasinya berapa, tata letaknya gimana. Biasanya ada semacam template-nya nanti tiap-tiap jurnal itu. Tiap-tiap jurnal itu pasti beda template-nya, tergantung kebijakan jurnal itu sendiri. Tapi secara umum sih hampir sama semua sih. Kalau yang jurnal itu ada abstraknya, ada pengantarnya, ada rumusan masalahnya, ada bahasannya, ada kesimpulan dan sarannya, ada daftar pustakanya, ada catatan kakinya. Tergantung juga jurnal itu. Ada yang catatan kaki, ada juga yang pakai badin note juga yang cuma tuliskan. Itu juga contoh-contoh sederhana seperti itu juga sangat perlu di teman-teman pelajari. Kalau bisa sih langsung praktekkan sih sebenarnya bagusnya, biar teman-teman
bisa paham langsung apa yang teman lakukan. Ya kemungkinan abang di sini sampai kurang lebih ya paling cepat mungkin sampai hari Minggu. Tapi bisa juga sampai Senin atau hari Selasa. Kalau mau teman-teman belajar apa saja bisa ini fasilitasi mungkin saya di sini. Misalnya cara upload jurnal atau cara menulis jurnal atau cara mau bikin apapun lah yang seputar mahasiswa biar kita langsung praktek malah bagus juga. Misalnya cara ngupload jurnal itu teman-teman tinggal bawa laptop masing-masing, kita langsung praktekkan. Tapi sebelumnya bagusnya harus ada tulisannya dulu. Kalau mau belajar dari awal juga bisa. Sebelum berangkat teman-teman pikirkan dulu judulnya apa. Terus setelah di sini kita sama-sama cari referensinya. Syukur-syukur kalau udah ada tulisannya bagus biar langsung praktekkan. Ikut cara daftar jurnal di mana, cara ikutnya di mana. Sebenarnya di jurnalnya itu, di website jurnal itu sudah ada semua. Tinggal di klik satu-satu aja. Cara ketemu plotnya ada, sistem OSS namanya itu. Sekarang kan sudah sistem online semua. Jadi tata cara uploadnya sudah ada semua di website itu. Tinggal di otak-atik sendiri aja. Tapi dengan catatan, kalau mau nulis jurnal itu harus ambil dulu template di jurnal yang mau dituju itu. Karena di setiap jurnal itu pasti beda. Tergantung tujuan jurnal yang kalian tuju itu. Itu aja sih. Kalau mau langsung praktek besok atau bisa. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin Pak Tua ada gagasan atau ide pilihan yang ingin lontarkan. Monggo Pak Tua. Berleng kaki deh itu deh. Najul, anu kecelah-celah nih. Iya. Purnana pala. Purnana bisa. Ya punya celah sih. Tinggal eksekusi berarti. Iya orang juta. Ya mungkin yang terkait tadi masih ada yang perlu diskusikan. Coba Ya. Kira-kira apa harapan kamu ke depan di kampung halaman? Ya harapan teman-teman Pakai bahasa Indonesia. harapan saya itu apa ya, semoga di kecamatan Belo itu nantinya itu tidak lagi rawan-rawan seperti konflik, bocor jalan, perampokan dan lain sebagainya. Dan harapan juga saya di desa itu artinya terkait dengan ininya Karang Tarunanya. Nah, jadi Karang Taruna itu menurut saya itu yang paling penting bagi saya, karena Karang Taruna itu kan dia mengayomi seluruh pemuda, dia mengakomodir semua pemuda. Nah, maksudnya Karang Taruna kedepannya itu semoga Karang Taruna lebih aktif lagi, memberikan contoh-contoh yang baik terhadap pemuda. Karena memang saya tidak tahu sama sekali. Namun saya Jadi yang saya bingungkan juga lagi itu ini terkait dengan prinsip-prinsip dana desa. Saya akan selalu memegang. Ya, maksudnya misalnya BUMDes dan itu cara mainnya itu kayak gimana? Maksudnya nggak pernah saya lihat itu BUMDes desa ya. Kapolri itu langsung ke atensi, padamu turun tangan dan
Maksudnya posisinya itu loh, maksudnya posisinya itu tidak ada. Iya. Mungkin posisi BUMDes dalam pemerintah Iya, dalam desa atau pemerintah bagaimana? desa. Jadi pada saat itu saya Ya, menyampaikan kepada Bapak masih pertanyaannya ya sangat luar biasa pertanyaannya nih. sesuai dengan Sangat fakta yang terjadi. menggelitik kita ya. Disadari atau tidak kan Sangat. BUMDes itu kan Karena bagaimanapun juga pantatmu keberadaannya itu udah lahir atas atensi dari instruksi atau amanah undang-undang desa sekarang lagi itu. seperti apa peristiwa itu. Jadi semua desa yang ada di Indonesia itu wajib Saya dibawa ke memiliki BUMDes dan usaha milik desa. Sebenarnya tujuan adanya keberadaan BUMDes itu sangat mulia sebenarnya. Potensi-potensi yang ada di desa itu bisa dihandle oleh BUMDes sebenarnya. Misalnya potensi-potensi pariwisata, walaupun nanti kolaborasi dengan Karang Taruna atau pemuda-pemuda, potensi-potensi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan lain sebagainya itu bisa dikelola oleh BUMDes itu sendiri, dicarikan solusinya oleh BUMDes itu sendiri, karena BUMDes itu kan udah seperti perusahaan yang legal yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebenarnya BUMDes itu tidak hanya bisa memfasilitasi penjualan di antar kecamatan atau seluruh Indonesia. Bahkan kalau BUMDes mau, potensi atau hasil alam yang ada di desa itu sendiri bisa dijual di mancanegara, di internasional. Kalau bisa diambil peluang seperti itu. Karena misalnya contoh sederhananya di Cera Diaswakigan itu rata-rata masyarakatnya menanam bawang, apalagi bawang Bima itu sangat bagus, kualitasnya itu bisa diimpor sebenarnya itu. Kalaupun mau lebih sederhana, kalaupun nggak diimpor, bawang-bawang yang sudah terlanjur banyak itu dijadikan bawang goreng juga bisa sebenarnya, dihandle oleh BUMDes, dijual di pasar-pasar atau di supermarket. Yang penting kan dibungkus dengan rapi, dengan bagus, dimanapun bisa dijual sebenarnya. Di supermarket yang besar-besar juga bisa dijual. Yang penting disesuaikan dengan bungkusannya itu. Sebenarnya rata-rata makanan yang dijual dimanapun itu kan tergantung, yang dilihat sama orang yang pertama kan tampilannya saja, bungkusannya bagus nggak, itu saja. Kalau lihat aja yang dijual di Indomaret, Alfamart itu kan sebenarnya bisa juga dibikin oleh masyarakat biasa, tapi kan yang dibikin oleh kita kan tidak dibungkus dengan rapi. Makanya dengan cara dibungkus dengan rapi itulah bisa dijual dengan harga yang pas di seluruh lapisan masyarakat. Contohnya misalnya kalau di Talabiu itu banyak Talabiu dan sekitarnya itulah, dari Talabiu sampai Sila itu penghasilan garam itu kan banyak juga di sekitar sana. Bisa juga nanti garam itu dijadikan garam berdium, dibikin pabriknya di sana, di perusahaan daerah atau perusahaan desa yang ada di sekitar sana juga bisa juga dimanfaatkan. Itulah sebenarnya BUMDes itu sendiri. Kalau BUMDes itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu desa, sebenarnya BUMDes itu bisa dikolaborasikan antar desa. Lebih dari satu desa pun bisa. Misalnya ada potensi yang lingkupannya lebih luas, bisa dikolaborasikan dengan desa setempat. Misalnya ada pegunungan sekitar
di Hancera Soki itu bisa juga dijadikan BUMDes bersama, ada BUMDes bersamanya untuk khusus mengelola potensi yang ada di desa itu. Misalnya dibikin sarana rekreasinya, kalau dibikin panjat pinangnya, dibikin kalau di Hanu itu di Wilanto itu kan bagus sekali itu hanunya. Pegunungan airnya. Pegunungan itu bisa dijadikan sarana untuk wisata ekstrim juga bisa di sana. Ya, my trip, my adventure. Ya, wisata ekstrim itu kan ada bebatuan yang tinggi sekali itu, bisa tempat wisata. Yang penting itu kita siap nggak untuk menyiapkan segala sesuatunya itu. Bisa juga nanti setelah orang wisata di air terjun Lanco itu sambil sebelum pulang mereka mampir dulu di kebun buah di atas kan. Di atas kan ada buah-buahan yang ditanam masyarakat itu. Kayak jambu dan lain sebagainya itu. Kalau di Jogja kan ada juga kayak kebun buahnya. Kenapa kita tidak juga dijadikan tempat wisata kebun buah itu? Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi perlu kesadaran bersama sih. Kalau kita jalani sendiri nggak mungkin. Kolaborasi antar pemuda dan pemerintah itu sangat-sangat perlu digaungkan bersama. Contohnya sekarang juga di desa juga sebenarnya sudah ada website resminya. Seluruh desa di Indonesia itu sudah ada website resmi yang difasilitasi oleh Kementerian Desa. Sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di desa itu. Potensi apa saja sih yang ada di desa itu bisa di-upload di website itu agar menarik simpati orang luar itu. Rata-rata kalau di Jawa kan website desa itu sangat aktif untuk memperkenalkan produk-produk lokalnya. Kalau kita mayoritas di Indonesia lah masih banyak yang belum memanfaatkan media-media itu, media yang difasilitasi oleh negara itu. Di tingkat desa, tingkat potensi yang ada di kabupaten masing-masing menghidup hajat hidup orang banyak, bisa kalian manfaatkan ide gagasan-gagasan yang kalian dapatkan di Jogja selama merantau di Jogja ini. Jangan takut untuk bertanya informasi apapun yang ada di Jogja ini. Misalnya kalian pergi kemanapun, tempat-tempat wisata itu ditanya-tanya aja pengelolanya atau orang-orang sekitar itu. Tahu nanti pulang ke rumah ke kos masing-masing ini gagasan apa saja yang saya dapatkan hari ini. Misalnya kalian tulis, terus kalian sebar di media sosial. Kalaupun nanti teman-teman tidak mengerjakan sendiri, orang lain yang akan mengerjakan gagasan yang kamu berikan atau kamu gambarkan melalui tulisan itu. Itulah pentingnya, karena tulisan itu kan akan hidup sepanjang masa. Semasa dunia ini ada, kalau kita sudah menulis, pasti otomatis gagasan-gagasan kita itu akan abadi. Kalau kita tidak mampu menjalankan gagasan-gagasan itu, pasti orang lain yang membacanya nanti akan ada yang menjalankan gagasan-gagasan itu. Itu yang perlu teman-teman pahami bersama. Ada lagi yang ditanyakan? Siwe, Rama, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak. Masih akhir gimana? Sama doa tahun ini. Amin. Udah mulai udah sampai beberapa udah ambil proposal. Apalagi kalau dilihat dari tuntutan atau tuntutan jaksa. Dan bimbingnya 1 atau 2? Satu. Enak, bimbingan 1. Pada akhirnya polis hakim Psikologi. Tidak pernah terpikirkan saya bahwa Konflik. Nanti mengambil psikologi klinis atau gimana? Mau ini fokus ke psikologi pendidikan sama organisasi. Masih manusia ya nih. Bagus, psikologi organisasi. Sebenarnya dunia psikologi sekarang itu banyak yang dijual di media maya itu melalui webinar itu sangat banyak sekali mereka bisa dapatkan uang melalui webinar itu. Satunya dengan pengembangan sumber daya manusia intinya. Walaupun lulusnya udah S1, kalau tidak ada sertifikasi khususnya dalam bidang tertentu tidak bisa dimasuki sama mereka dengan di bagian-bagian tertentu maksudnya, karena ada bagian-bagian tertentu itu yang hanya bisa diambil oleh orang yang sudah ambil sertifikasi. Itu bagus juga, tinggal difokuskan benar-benar. Jangan misalnya dalam dunia psikologi itu jangan berpandangan sempit, dalam artian setelah lulus pulang kampung jadi guru atau jadi apa, bisa BK atau apa. Jangan berpandangan sempit. Kalaupun nanti kalian kampung, ya pikirannya harus luas. Ilmu kalian kan sudah dapat, sudah ada. Tinggal manfaatkan media sosial, media yang ada ini, manfaatkan aja. Dijual seluruh dunia kan bisa juga. Yang penting dikuasai satu bidang yang teman-teman mau kuasai itu. Kalian benar-benar harus telusuri lebih dalam atau bisa pahami lebih dalam. Bismillah, layar. Kalaupun dia jadi lawyer, harus ada satu poin yang dikuasai. Walaupun secara umum kan pasti ya, misalnya ngurus perceraian, pidana, perdata, diambil semuanya. Nanti kalau mau spesifik lagi malah bagus. Misalnya khusus di ngurus kepailitan atau apa. Kalau kepailitan kan uangnya besar-besar itu. Pengacara kepailitan itu kan bisa. Pengacara pajak gitu. Kalau abang saya yang satu ini kalau dijual ini laris manis ya. Kalau pengacara pajak itu kan bisa diambil oleh hukum dan juga yang ngambil perpajakan itu. Uang di sana yang lumayan juga. Iya. Mbak, ada lagi yang ditanyakan? Rahma, ngobrol dulu. Apa yang ditanyakan? Curhat aja. Curhat atau mau curhat atau gimana ya? Ingat tuh di mata sih. Curhat lagi. Semester berapa sekarang? Moderator izin bro. Ada izin bro apa? Kita lagi lo dari publik bro. Ada kopi. Syukur. Sebelum main. Mata kuliahnya udah selesai semua.
Udah nilainya udah aman semua ya. Udah berapa sekarang nilainya? Ambil SN. Ambil judul. Kalau belum cari referensi sebanyak-banyaknya dulu lah. Download jurnal, main di perpustakaan, baca-baca skripsi, tesis, disertasi orang itu biar ada gambaran kira-kira apa nanti yang akan ditulis. Kalau teman-teman tidak baca sama sekali ya, akan kebingungan pasti. Kalaupun baca tapi bukan baca skripsi, tesis, disertasi atau jurnal, kalau cuma baca buku-buku biasa juga akan bingung juga lagi nanti. Walaupun ada kemungkinan gagasan dari buku itu ada, kalau mau spesifik lebih bagusnya baca langsung jurnal, skripsi, tesis, disertasi itu. Biar sekalian teman-teman bisa tahu cara penulisannya. Ada dulu begini. Ada. Ya.